I think we should start our class today. Good morning once again. Today I'll be delivering a lecture on the benign lesions of larynx. As you see on your mobile or devices, this is one of the important topics for your exam point of view, either in written or both in Viva or in the OSCE. Let's for a reminder, in the previous classes of normal anatomy of larynx, it has been discussed about the normal functions of larynx. So in that, major functions of the larynx is included regarding the respiration and the voice production. So when any lesions involving the larynx will usually affects the normal function of voice production, and if severe or in the major cases, if the case goes to the serious complicated case, then leads to the airway problem. So majority of these cases will involve these two, airway and the voice production or the changes voice. But today it may be a benign one, but some cases, some lesions are malignant, which may be quite fatal for the patients. Today I'll be discussing only the benign lesions of the larynx, and in the previous classes the infected part has been included, and this will be the benign lesions, means any mass, any growth or any swelling are usually divided into which we call in a medical term as a tumor. Excuse me, टक्सिक मेडिसिन भने भाइ त्यो भिडियो अफ गर्नुस् त, बरु तपाईको भिडियो घुमेको छ, त्यो अफ गरिदिनुस्, बरु त्यसले अलि डिस्टर्ब गर्दै रहेछ। बरु आफ्नो नाम राख्नुस्, त्यहाँ यो टक्सिक मेडिसिन हटाइदिनुस्, त्यो आफ्नो नाम राख्नुस्, रोल नम्बर राख्नुस्, को हुनुहुन्छ टक्सिक मेडिसिन भाइ? शिशिर अर्याल भाइ, टक्सिक मेडिसिन भाइको रोल नम्बर र नाम, प्रपर नामहरु त्यहाँ के छ मलाई पठाउनुस् है। ओके, द benign lesions भन्नु बित्तिकै आइदर हामी ट्युमर भनेर जुन चाहिँ पढिरहेको छौं, it may be divided into the benign and the malignant. The benign part will be discussed today. So malignant will come on the next few classes. Okay. So as I told before, it affects usually the voice production, or there is a change in voice, which is termed as hoarseness. Hoarseness, HOARSENESS, hoarseness. Hoarseness भन्ने बित्तिकै तपाईले स्वर बदल्दै, मेरो त स्वर कस्तो कस्तो छ, यता त घोद्रो स्वर छ, अथवा सिङ्गरहरुले मेरो त स्वर सुन्नुभयो? ओके, आई थिंक अडियो ओके छ। ओके, ल ल यसलाई एस भनेर अझै सर्ट फर्म गर्न थालेछ केटाहरुले। ल यसलाई एस मात्रै भन्ने। ओके, ल benign lesions of larynx. Benign भन्नु बित्तिकै नन मेलिग्नेन्ट अथवा इट मे नट मेलिग्नेन्ट, क्यान्सर हैन भन्नु खोजेको बेसिक कुरा हो। र एनी लेजन्स इन्भल्भिङ द larynx will affect the voice, quality of voice, as well as in some cases, in the severe cases, airway block अथवा airway compromise गरेको प्रब्लमहरु लिन सक्छ। हामी चाहिँ benign लिन्छौं। प्रिभियस क्लासेसमा चाहिँ इन्फेक्टिभ कजेसमा थियो, यो चाहिँ बिनाइन। ट्युमर भनेर हामी वर्ड युज गर्छौं, ट्युमरमा चाहिँ बिनाइन हुन्छ र मेलिग्नेन्ट बिनाइन टाइपहरुमा हुन्छ। सो एभ्री केसेस इन द बडी अफ द स्वेलिङ अफ द मास अफ प्रोडक्सन आर नट रिलेटेड टु मेलिग्नेन्स। सबले क्यान्सर 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 भन्छ र
Usually the general public are usually they are phobic to the neck mass or neck malignancy. So hoarseness को कुरा गरेको थिएँ. Hoarseness is change in voice or there is a quality of voice is decrease. Hoarseness मात्रै भने नि हुन्छ अथवा hoarseness of voice दुईटा terminology अथवा दुईटा sentenceहरू is accepted for the change in the quality of voice. So in the few slides हेर्दै जाउँ त्यसमा स्लाइड्सहरू. Okay. For a proper definition for you, hoarseness is defined as any change in the voice quality, which reflects the patient's which may include the vocal tremor, weakness, बोल्दाखेरि भरभराउने हैन त्यो अड्किने चाहिँ हैन तर स्वर सानो हुने बोल्दा बोल्दा गल्ने स्वर अर्कै खालको आउने सासले गरेको जस्तो स्वर आउने अथवा बोल्दाखेरि मलाई जोड गर्नुपर्नेहरू भने प्रब्लम लिएर बिरामी आउन सक्छ. यिनीहरू जुनै पनि प्रब्लम लिएर आउन सक्छ. And as usually the human being speaks for the communications, any alteration in the speech or voice मा चाहिँ patient they seek medical advice as early as possible, and that is good for the proper management of the lesions. So there are few cases for the differential diagnosis of hoarseness. It may include the infectious, traumatic, phonotrauma means overuse of voice, neoplastic, neurologic causes like vocal cord paralysis, usually the common one, mentioned systemic disease like sarcoidosis, tuberculosis, any weakness granulomatosis may cause the hoarseness. Structural, age-related atrophy, vascular malformation, stenosis, or disorder in the paradoxal form movement, other that will be included due to the usually a miscellaneous cause may also cause the hoarseness. So today we are usually related to the neoplastic, is usually the and the phonotrauma, but today we'll discuss about the benign lesions only in this session. It was a good slide. So for your information, hoarseness pro, how to take a history, short history regarding the hoarseness. Whether it may be a overuse of voice while there is a pain during talking, whether there is a history of exposure to cold weather or dust recently, any neck swelling, just to rule out the goiter or malignancy of the goiter of the thyroid gland, any cerebrovascular accident history like stroke, heartburn, or for the GERD, gastroesophageal reflux disease, infection like pharyngitis or any or other respiratory infections, any fever for chills and fever. So let's go directly to the common non-neoplastic lesions. For simple classification, कसरी गर्ने neoplastic अथवा non-neoplastic जुन चाहिँ benign भन्छ हामी त्यसलाई simply classify त गर्नु पर्यो. त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा सजिलो भनेको solid or cystic. Solid, cystic भने there is some amount of fluid is there, and solid. Simple classification यसरी गर्न सकिन्छ. And if asked in the written exam or in a viva, you can classify in the subdivide in this like this. Like solid may include the vocal nodules, vocal polyp, Rinke's edema, leukoplakia, inhibition granuloma, and cystic will include the laryngocele, sacral cyst, and ductal cyst. So the solid are usually the important one, and it will be discussed a little bit detailed than the cystic one. Okay, vocal nodules. As you know, in your normal anatomy, the larynx has been divided into supraglottic area and a glottic area and the subglottic. Glottic means the vocal cord fold,
भोकल कट भएको एरिया अथवा भोकल फोल्ड भएको एरियालाई चाहिँ युजुअली सिम्पली तपाईहरु ग्लोटिक मानिन्छ। त्यो भन्दा माथिकोलाई सुप्राग्लोटिक, सुप्रा भनेपछि माथि भयो सुप्राग्लोटिक, त्यो भन्दा तल to 1.5 centimeter जतिलाई चाहिँ subglottic area हुन्छ। Usually they are important for the malignant point of view, but still anatomically exactly divide नभए पनि we can functionally and other purposes it has divided into the 3 sub units। र ग्लोटिक एरियामा चाहिँ जुन चाहिँ छ भोकल कॉर्ड फोल्ड छ भोकल कॉर्ड त्यो एरियामा कमनली भोकल कॉर्ड नोडुल्स भनेपछि चाहिँ सोलिड एउटा स्वेलिङहरु डेभलप हुन सक्छ। भोकल नोडुल्स who are the most common persons to be usually vocal cord nodules कसलाई कमन हुन्छ or where they are, how to diagnose and how to treat and how to reduce the products the vocal cord nodules lesions will be discussed, right? इटियोलोजी के कारणले चाहिँ vocal cord nodules डेभलप हुन्छ। अलिकति राम्रो सुन्नुला। ओभरट्याक्सी अर इनकरेक्ट युज अफ भोइस भनेपछि हामी जसरी बोलिरहेछौं तपाईहरु साथीहरुसँग बोल्नुहुन्छ सिम्पली अथवा घर परिवारसँग बोल्नुहुन्छ त्यो नर्मल भोइस हो। तर कोही बेलामा एकदम आर उ गर्ने क्यारिकेचरहरु गर्ने धेरै सिङ गर्ने चिच्चाउने त्योहरु चाहिँ इम्प्रोपर अथवा इनकरेक्ट युज अफ भोइस हो त्यो। सो एट सम टाइम्स अथवा धेरै बोल्ने ठिक्क बोल्यो भने एकछिन बोल्यो हुन्छ कोही धेरै बोल्ने हुन्छ धेरै बोल्ने नराम्रो त भनेको हैन तर पनि हाम्रो भोइस भोकल कॉर्डहरुले थाम्नु अथवा भोकल कॉर्डले रेजिस्ट गर्ने सम्म भन्दा ओभर युज भयो भने त्यसमा देयर सम काइन्ड अफ पैथोलॉजी अथवा पैथोफिजियोलॉजी चेन्जेस आउन सक्छ। सो ओभरट्याक्सिङ अर इनकरेक्ट युज अफ भोइस ओभर लङ पिरियड इन लाइक different professions like teachers, telephone operators, entertainers, singers, अथवा are usually prone for the vocal cord nodules. So they are also known as vocal cord nodules को अरु synonyms हरु singles nodule, schemers nodules अथवा teachers nodules। प्रष्ट छ यसमा। टीचर्स भनेको टीचरले धेरै पढाउँदाखेरि युजुअली मोन्टेसरी अथवा प्राइमरी स्कुलहरुमा बच्चालाई रिपिटेटिभ पढाउनु पर्छ चिचाउनु पर्छ चकचक पर्छ त्यसले गर्दाखेरि दे आर युजुअली प्रब्लम। सिंगरहरु आफ्नो भोइसको रेन्जमा गीत गाउँदै उनीहरुलाई हुँदाखेरि यो समस्या रहन सक्छ। हाउ डज अ vocal cord nodules look like? Theoretically it is a bilateral, symmetrical, localized, benign, superficial growth on the middle surface of two vocal cords, usually appear at the junction of anterior and middle 1/3 of the cords. Why? At the junction of anterior and middle 1/3 of the vocal cord, because it is the area of maximum vibration when we talk or when we sing or when we produce a voice. त्यो एरिया चाहिँ धेरै भाइब्रेसन भएको कारणले धेरै भाइब्रेसन भएपछि त्यसमा एनर्जी डेभलप हुन्छ अथवा फ्रिक्सन धेरै हुन्छ। सो that will cause a decrease of voice quality. Okay, these are the few slides you हेरौं र स्लाइड्सहरु फेरि ब्याक गर्न सक्छ। The both sides, this is the vocal cord, this is the right vocal cord and this is the left vocal cord and this is the whitish area अलिकति बल्जिङहरु देख्नुहुन्छ यो एरिया चाहिँ vocal cord नोडुल डेभलपमेन्ट भएको थियो अर्ली स्टेजमा छ। राइट लेफ्ट vocal cord and where they meet anterior right and left meets त्यसलाई एन्टेरोकमिसर भन्छ। सो
This is the anterior part of the larynx and this is the posterior part of the larynx. And the trachea is seen. This is the trachea. The ring or the so it can be, this is the endoscopic view of the vocal cord or glottic area where we can see the vocal nodules production. Bilateral. Normally, vocal cord like नदेखे पनि functionally चाहिँ anterior 1/3, middle 1/3 and posterior 1/3 भनेर divide गर्ने चलन छ अथवा anterior 1/3 and posterior 2/3. Same as like a tongue. Anterior 2/3 र posterior 1/3 भनेर जसरी divide गर्छ tongue मा हामी त्यसै गरेर anterior 1/3 र posterior 2/3 अथवा middle 1/3 अथवा posterior 1/3 divide गर्दाखेरि यो junction चाहिँ यो एरिया चाहिँ anterior 1/3 र posterior 2/3 को junction मा usually वरिपरि चाहिँ vocal cord nodule हुन्छ because there is a maximum vibration and the energy is produced during the voice. So how does a patient presents? Patients usually large nodule अथवा late stage मा आयो भने they usually have a low pitch, hoarse, breathy speaking voice. स्वर मेरो बोल्दा बोल्दा लाग्छ भनेर यसो सानो लिएर आइराखेको हुन्छ त्यस्तो स्वर अथवा बोल्दा बोल्दा मेरो स्वरै बोलाएर मेरो बोली हुँदैन अथवा क्लास लिँदा मलाई 10 मिनेट भन्दा धेरै पढाउनै सक्दिन भनेर लिएर आउँछ स्मल नोड्युल अथवा अर्ली स्टेजमा भने पेशेन्टले भोइस नर्मल भए पनि हाई पिच नोटहरु अथवा चर्को बोल्दाखेरि मलाई घाँटी दुख्छ अथवा मलाई बोली बोल्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ भनेर युजुअली स्मल नोड्युलमा चाहिँ त्यो समस्या लिएर आउँछ लेट स्टेजमा चाहिँ अलिक मान्छेहरुको भोइस नै एकदम ब्रिदी भोइसहरु लिएर आउँछ र ठुलो हाई रेजमा बोल्न सक्दैन गीत गाउँदाखेरि हाई पिचमा जाँदाखेरि उनीहरुको बोली आउँदैन र सिंगरहरुको बोली राम्रो नआएपछि उनीहरुको क्वालिटी अफ सिंगिङ गीत नै राम्रो हुँदैन त्यसले उनीहरु दे seek treatment. So what do you see in how do we diagnosis a case of vocal cord nodules? Clinically, पेशेन्टले तपाईले पेशेन्टसँग इन्टरएक्सन गरेको बेलामा तपाईलाई थाहा हुन्छ यो पेशेन्ट के प्रब्लम लिएर आएको भनेर युजुअली तपाईले स्पट डायग्नोसिस गर्न सक्नुहुन्छ युजुअली हामीले पेशेन्टसँग इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि तपाईको नाम के हो भन्नेबित्तिकै मेरो मामा भनेर बोलिहाल्छ भनेपछि ओके यो तपाईको भोइस प्रब्लम लिएर आएको भनेर छुटाउँछ यु क्यान डिफरेन्शिएट छुटाउन सकिन्छ जस्तै अब हाम्रो गेट प्रब्लम भयो भने मान्छे हिँडेको हिसाबले हामी थाहा पाए जस्तै यसमा नि हामीले बिरामी बोल्नु बित्तिकै एक सेन्टेन्समा बोल्नु पर्दा एक वर्ड बोल्दाखेरि पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं देन अरु हिस्ट्रीहरु लिने अरु इभ्यालुएसन गर्ने इन्भेस्टिगेसन गर्ने के गर्ने र हाम्रो क्लिनिकल डायग्नोसिस नै कसरी बेटर इस्टाब्लिश गर्ने अरु डिभाइसेस इन्स्ट्रुमेन्ट अरु टेस्टहरु गरेर गर्दाखेरि चाहिँ युजुअली वी डु इन्डाइरेक्ट ल्यारिंगोस्कोपी अर फ्लेक्सिबल ल्यारिंगोस्कोपी एनपीएल भन्छ नेजोफेरिंगो ल्यारिंगोस्कोपी र ट्रेडिसनली ओपीडी बेसिसमा चाहिँ ल्यारिंगोस्कोप मिररले चाहिँ इन्डाइरेक्ट ल्यारिंगोस्कोपी गरेर हामी नोडुल्सहरुको स्ट्याटसहरु र भोकल कर्डको स्ट्याटसहरु हामी हेर्छौं फ्लेक्सिबल ल्यारिंगोस्कोपी चाहिँ हामी एनपीएल चाहिँ वी डु अन्डर लोकल एनेस्थेसिया इट हैज अ गुड एन्डोस्कोपी भ्यू अहिले जुन चाहिँ भ्यू देख्नु भएको छ त्यो त्यस्तै भ्यूहरु हामी तपाईले देख्नुहुन्छ र वी क्यान कन्फर्म आवर क्लिनिकल डायग्नोसिस बाइ युजिङ एनपीएल Early nodules, there is a soft reddish and edematous area shape. In large nodules, there is hard grayish white nodules can be seen. Okay. के गर्ने त अब स्वर बदल्यो मलाई त गीत गाउनु छ 1 महिना 2 महिना पछि मलाई टुर जानु छ भन्छ अथवा टिचरले चाहिँ ओके म के छ टिचर पढाउनु पर्ने हो बच्चा पढ्न नपढाएछि त के गर्ने अथवा मलाई जब गर्नु पर्ने छ
यो सोले बसी चाहिँ म बोल्नै सक्दिनँ, म बोले काम छ भने धेरै प्रब्लम लिएर आउनुहुन्छ। के गर्ने पेसेन्टलाई अलि एन्जाइटी भइरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई एटलिस्ट काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। सो नन सर्जिकल टेक्निक अथवा ट्रिटमेन्टहरू के छ? फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट always give advice for voice rest. बोली धेरै नबोल्ने, छिटो नबोल्ने र चर्को नबोल्ने। जस्तै स्ट्रीट मार्केटमा अथवा बजारमा छेउछेउ गर्दाखेरि चर्को सस्तोमा सस्तो 10 को आयो भने सामान सुनिराख्नुहुन्छ तपाईँ। त्यस्तै अथवा तपाईँ सुन्नुहुन्छ अब काठमाडौँ धेरै पढेर आउनुहुन्छ, के अरे लर्निङ रतबा गर्ने भाइहरू, गाडीको गीत गाउनेहरू, क्यारिकेचर गर्नेहरू, स्वर बस्ने, उनीहरूले कम बोल्नु पर्यो। टिचरहरूलाई नि अब कम क्लास लिनु पर्यो, कम भनेर नकराउने नचिचाउने, त्यो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट गर्नै पर्छ। त्यो भोइसलाई उहाँले कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भने हामीले जतिको ट्रिटमेन्ट सर्जिकल नन सर्जिकल ट्रिटमेन्ट दियो काम छैन। एब्सोल्युट भोइस टेस्ट इनिसियल भोकल हाइजिन भन्नाले नो स्मोकिङ, नो माउथ ब्रिदिङ, अरू एलर्जेन्सहरू छ भने एभोइड एलर्जेन्स अथवा प्रोटेक्सन लिनु पर्यो। थ्रोट क्लिनिङ गर्नेहरू बन्द गराउनुपर्छ। कसै हेबिट हुन्छ त्यस्तो भोइसहरू गर्नु चाहिँ उनीहरूले रोक्नु पर्यो। एडुकेट हाइड्रेसन, स्टिमुलेसन, तातो पानीको बाफ लिने अनि पानी प्रशस्त पिउने। ड्राई भइरहेको छ मलाई बोल्दा बोल्दा मेरो घाँटी सुक्छ, पानी खाइराख्नुपर्छ भन्ने छ। तर ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यो होइन, तर बेदार नन सर्जिकल ट्रिटमेन्ट दे सपोर्ट योर म्यानेजमेन्ट प्रपरली। स्टिमुलेसन, एडुकेट हाइड्रेसन, भोकल हाइजिन, एब्सोल्युट भोइस रेस्ट। सो एन्ड देन यु गो फर हाम्रो सपोर्टिभ अरू म्यानेजमेन्ट चाहिँ भोइस थेरापी फर अब हाम्रो स्पिच थेरापिस्टहरू, भोइस थेरापिस्ट छ, उहाँहरूले डिल गर्नुहुन्छ। उहाँले 3 to 4 months हुन्छ अथवा सबै सजिलो हुन्छ। अहिले जसरी हामी बोलिरहेको छौँ त्यसरी नै त्यो स्ट्याटसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। फर्दर ट्रिटमेन्ट स्पिच थेरापिस्टले लिन्छन् जिम्मा। तर यो नन सर्जिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामी बिरामीलाई भन्नुपर्छ अनि दिमागमा घुसाइदिनुपर्छ। होइन म त पढाउँदैन ल ठिक छ हुन्छ सर भनेर उता चाहिँ मैले अहिले त 11-12 को क्लास छ, मैले त बिहान 5 बजेदेखि ट्युसन लिन्छु, 10 बजेदेखि 4 बजीसम्म म क्लास लिन्छु, फेरि 10 जनालाई म फेरि ट्युसन लिन्छु भन्न थाल्यो भने त्यो काम छैन। त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु नगरे नि हुन्छ। किनकि नन सर्जिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले उनीहरू भन्नुपर्छ, नत्र भने प्रपर म्यानेजमेन्ट हुँदैन। मलाई औषधि भन्छ, यसमा धेरै औषधि केही पनि छैन। सो कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामी, त्यो औषधि बिना हुन्छ। त्यो सर्जिकल ट्रिटमेन्ट यस sometimes we should go for the surgical treatment. यदि भोइस थेरापीले इम्प्रुभ गरेन र लार्ज नोडुलर डेभलप हुँदै गयो भने it should be excised, removed. It should be removed by the method of microlaryngoscopy dissection, laser assisted dissection, and then again followed by voice therapy. घुमी फेरि भोइस थेरापी आउँछ। बोली अपरेसन गरेपछि नि बोलीहरू कम गर्नुपर्ने हुन्छ, बोली सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनलेस भोइसलाई कन्ट्रोल नगरेसम्म प्रपर ट्रिटमेन्ट हुँदैन। सो हाउ डु माइक्रोलाryngoscopy, microscope is used and laryngoscopy, this instrument is the laryngoscopy is used. So the vocal cord मा चाहिँ डेलिकेट सर्जरी हुन्छ। यसरी माइक्रोलाryngoscopy MLS भन्ने सर्ट फर्ममा छ। अहिले यो चाहिँ कोल्ड डिसेक्सन मान्छे इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर गर्न सक्छ। आजकल लेजर थेरापी पनि गर्छन् गर्नेले। सो भोकल कर्ड नोडुललाई एक्सर्साइज गरेर त्यसको मिकोसालाई चाहिँ युजली हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा फन्डा के छ भने युजली नट टु पर्फर्म अ नोडुल एक्सिजन अन द बोथ साइड्स। किन भन्दा दुईटा नै र एरिया डेभलप भएर हामीले रिमुभ गरेर पछि गएर यो दुईटा फाइब्रोसिस भएर जोड्यो भने वेभ फर्मेसन हुन सक्छ भन्छ। तर सकेसम्म एउटै गरिन्छ र पेसेन्टलाई भोइस थेरापी गरिन्छ। लार्ज स्केलमा छ र पेसेन्टलाई डिस्कम्फर्टै गर्यो भने कुरा हुन्थ्यो, तर देयर इज हाई चान्स अफ स्कारिङ गरेर
र fibrosis and wave formations. After surgery, FC voice rest, सिङ्गरहरूलाई according to the provisions अलग-अलग सल्लाह छ गीत नगाउने खुसखुस नगर्ने धेरै काक्का र खुकुर नगर्ने थ्रोट क्लियरिङ गर्छ बिहान ब्रस गरेपछि मान्छेले खा गर्छ त्यो पनि बन्द गर्नुपर्छ यदि भोइसको प्रब्लम छ भने ओके नेक्स्ट वान द भोकल पोलिप nodule and polyp सुन्दाखेरि एउटै लाग्यो पनि they are quite different so there is a in case of vocal cord polyp there is the accumulation fluid in the subepithelial layer followed by ingrowth of connective tissue भनेपछि हेर्दाखेरि तपाईलाई नोडुल भन्दा अलिकति लेस सोलिड लाग्न सक्छ there is fluid is collection in the subepithelial layer usually affects men between 30 to 50 years and 90% is solitary and unilateral usually pedunculated or sessile usually pedunculated देखिन्छ and most common near the endocommissure what is the etiology severe vocal trauma chronic inhalation of irritants like cigarette smoking अब धुवा धुलोमा काम गर्ने फ्युम्सहरुमा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने ग्यास्ट्रिक रिफ्लक्स अथवा क्रोनिक लेन्जल एलर्जी अथवा अनट्रिटेड हाइपोथाइरोइड स्टेज हाइपोथाइरोइडिजमको एउटा फंक्सनमा धेरै भोइस चेन्ज छ त्यो भएर योसँग रिलेटेड गर्नुपर्छ तपाईहरुले out of the patient presence hoarseness okay dysphonia if it is large diplophonia भनेपछि दुई तरिकाको पिच आउँछ बोल्दाखेरि एउटा चाहिँ बोल्दाखेरि भोकल कर्डहरुमा चाहिँ एप्रोक्सिमेट भएको बेला एउटा पिच आउँछ यदि इन बिट्विन द भोकल कर्ड पोलिपमा आयो भने अर्को पिचको भोइस हामीले सुन्न सक्छौं पेशेन्टले त्यो कम्प्लेन लिएर आउँछ सो laryngoscopy examinations is the choice okay this is the vocal cord polyp vocal cord भयो the main problem for you for the students in the early stage of these classes there is always confusion regarding the vocal cord nodules and the vocal cord polyp हेर्दा उस्तै उस्तै लाग्छ सेम लाग्छ तर कसरी छुटाउने त्यो हामी बताउँछौं र तपाईलाई थ्योरी र भाइभामा अस्किमा छुटाउने नै त्यही हो तपाईलाई सो ट्रिटमेन्ट सेम छ माइक्रोलारिंगोस्कोपी र एक्सिजन पोलिप भोइस थेरापी अगेन once again यसमा चाहिँ we usually फ्ल्याप्स माइक्रो फ्ल्याप चाहिँ एलिभेट गरेर भित्रको फ्लुइडहरु र स्वेलिङ पार्टहरु हामी रिमुभ गर्छौं ओके अनि फ्ल्यापलाई चाहिँ फर्दर क्वालिटी अफ भोइसको लागि यो सक्न आँटेको छ नि ओके अनि मिक्रोसलाई ड्राइभ गर्छौं अर्को मेथड सिधै काटेर ट्रान्सलेसन मेथडमा यसो गरिन्छ हजुर हजुर यो अलि सर्टमा छ ओके हामी एकछिनमा फेरि लिंक गर्छौं त्यो भन्दा अगाडि सर्टमा 1 मिनेट जति छ त्यो बिचमा के छ भन्दाखेरि भोकल कर्ड पोलिप र भोकल नोडुलको डिफरेन्सिएसन तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ प्रायः जसो बुकहरुमा दिइरहेको छु र सुमन कुमार भाइले सोध्नु भएको छ पोली युनिलेटर हुन्छ यस युजुअली युनिलेटर हुन्छ त्यसमा पनि छुटाउने ल थ्योरेटिकल सुन्दै जानु ल पोलिप
यो नोड्युल अगाडि त्यसपछि पोलिप नोड्युलहरू युजुअली बायोलेटरल हुन्छ पोलिप युनिल्याटरल हुन्छ साइट अफ ओरिजिन भनेको यदि वान थर र टु थरको जङ्सनमा हुन्छ यो नोडुल चाहिँ दुवैतिर तर पोलिप चाहिँ राइट लेफ्ट जहाँ पनि हुन सक्छ र एन्टी वान थरमै अर्ली स्टेजमा उस्तै देखिन सक्छ भास्कुलर नै देखिन सकिन्छ तर लेट स्टेजमा चाहिँ पोलिप अलिकति भास्कुलर देखिन्छ किन नोडुल चाहिँ मोर सोलिडिफाई हुँदै गएपछि भास्कुलरिटी कम हुँदै जान्छ तर पोलिप चाहिँ अलिकति पेनिकुलेटेड भएर भास्कुलर देखिन सकिन्छ तर there's not a big differentiation regarding the further difference between the nodules and the polyp. Laser surgery is the modality, but microlaryngeal surgery is use of instrument. There is a use of microscope is used and the surgery is done in the larynx. And for in the microlaryngeal surgery, we can use either laser or instruments. If you use instrument, microlaryngeal surgery using instruments हुन सक्छ अथवा microlaryngeal surgery using laser. So कुन चाहिँ मोडलिटी युज गर्यो भन्ने मात्रै हो खास चाहिँ. Okay. One is unilateral and bilateral. At the site of origin, एन्टी वान थर्ड र टु थर्डको जङ्सनमा नोडुल हुन्छ एन्टी पोलिप जुनै एरियामा हुन सक्छ. कज चाहिँ युजुअली ओभरयुज भोइस ओभरयुज हो यसमा नोडुलमा तर यसमा पोलिपमा चाहिँ युजुअली भोकल ट्रमा धेरै चिच्चाको बेलामा हुन्छ. नोडुल पनि हुन सक्छ तर लङ पिरियडमा हुन्छ कुनै बेला चिच्चाएर गऱ्यो र धेरै रोइराख्यो भने भोकल पोलिप हुने चान्स हुन्छ. एउटा चाहिँ त्यो. अब there are which surgery is better regarding the laser surgery or the Podicese method? Point of view, laser is the new technology, but the expensive one. Laser surgery, my injury, ali कम र depth or injury कम भन्ने छ, but the expertise is needed there. In case of cold dissection method or instrument use, it has been used for the long time of period, and still the result is okay. And अब इन्स्टिट्युटले लेजर राख्नु सक्छ कि सक्दैन भने लेजर अझै राम्रो छ, मल्टिपल युज गर्न सकिन्छ. लेजर अब पोलिपमा नि युज गर्ने हुन्छ, नोडुल गर्छ, अरु एरियामा युज गर्न सक्छ यदि लेजर छ भने. तर इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ अब हामी यदि भोकल कर्डमा गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट भए चाहिँ लिमिटेड हुन्छ, सानो हुन्छ. एउटा चाहिँ त्यो हो. तर अझै पनि दुईटा मध्येमा चाहिँ अब लेजर अलिक राम्रो नै हो. तर दुईटाको गर्दाखेरि अब 100% को फरक चाहिँ हैन, 20-19 को फरक मात्रै हुन सक्छ. ल युनिलेटरल बाइलेटरल भयो, साइट अफ ओरिजिन भयो, कज हुन सक्छ. युजुअली पोलिप इज अलवेज सिंगल नै हुन्छ र नोडुल इज दुईतिरै हुन्छ. युजुअली तपाईले पोलिप सिंगल देख्नु भयो भने it goes for polyp. If bilateral देख्नु भयो भने it goes for nodule. एउटा चाहिँ. So ट्रिटमेन्ट धेरै फरक चाहिँ छैन, तर मेन कुरा के छ भन्दाखेरि भोकल कर्ड नोडुल्सहरु प्रोफेसनसँग रिलेटेड देखिन्छ. अब यसमा पोलिप चाहिँ अब प्रोफेसनसँग हुन्छ भन्ने त छैन, तर स्मोकिङहरु अरु सिस्टमिक डिजिजसँग इन्भल्भ भएको कारणले र 50 एराउन्डको वरिपरिको भएको कारणले गर्दा अलवेज दुईटा मध्येमा चाहिँ भोकल कर्ड नोडुल इज नेभर मेलिग्नेन्ट कहिले हुँदैन. बट पोलिप भोकल कर्ड पोलिपमा चाहिँ
1 to 5% चाहिँ मेलिग्नेन्सीले देखिन सक्छ सो always send for histopathology after the excision of the polyp or nodule यो चाहिँ नोडुल हामी पठाउँदैनौँ तर पोलिप चाहिँ always send for histopathology nodule never expect for the malignancy तर पोलिपमा चाहिँ मेलिग्नेन्सी हुने चान्स छ 1 to 5% भए पनि विभिन्न लिटरेचर विभिन्न टेक्स्टबुकमा 1 to 5 10 अवस्था हेरेर हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पोलिपहरुलाई ग्रोथलाई लाइटली लिनु हुँदैन भन्ने कुरा अब vocal cord nodule after the vocal cord nodules and the polyp we will be discussing about the Rinke's edema what is Rinke's edema यस्तो देखिन्छ Rinke's edema यो vocal cord nodule हो अघि देखि स्ट्रक्चर यो vocal right vocal cord nodule हो left vocal cord nodule हेर्नुस् त शून्य there is a acid diffuse swelling of the left vocal cord nodule in case there is a थैला जस्तो देखिन्छ यो right side यो left side right side left side right side vocal nodule ma so what is the pathology behind this normal एडोमी vocal cord fold को बारेमा सिम्पल गरेर बुझौं it is line medially भयो line by squamous epithelium state by squamous epithelium अनि then त्यो भन्दा more inner मा चाहिँ there is a superficial layer of the lamina propria which is not Rinke's space यसमा चाहिँ fluid collection हुन्छ so fluid collection भएपछि बेलुन जस्तो फुलिँदै जान्छ so and it causes a lesions of the pathological condition known as Rinke's edema and lamina propria भन्दा भित्र चाहिँ हाम्रो vocal ligament हुन्छ र त्यो भन्दै मसल्सहरु हुन्छ यस फेरि नोडुल राख्नु भएको छ युजुअली पेनिकुलेटेड हुन्छ vocal cord polyp चाहिँ सेसाइल हुन्छ नोडुल चाहिँ बेस अलि ठुलो हुन्छ र पेनिकुलेटेड चाहिँ पोलिपको पेनिकुलेट भनेर बुझ्नुस् नोडुलको सेसाइल भनेर बुझ्नु होला त्यसमा चाहिँ सो Rinke's स्पेसमा एपिथेलियम भन्दा तल फ्लुइड कलेक्सन हुन्छ र there is a pathological conditions यो देखा पर्छ यस्तो भयो भने हाम्रो यति धेरै स्पेस भइराखेको ठाउँमा यति धेरै सानो स्पेसहरु हुने भएपछि पेशेन्टको भोइस मात्रै चेन्ज हुँदैन पेशेन्टको एयरवे पनि प्रब्लम लिएर आउन सक्छ यो कन्डिसनमा चाहिँ so what is Rinke's edema there is a accumulation of fluid in the Rinke's space भन्छ edema Rinke's edema also known as bilateral diffuse polyposis smoker's polyps polypoid choresis अरु धेरै नामहरु दिएको छ तर युजुअली 10% of benign lesions चाहिँ यसले ओगटेको हुन्छ etiology usually the irritants स्मोकरलाई चाहिँ धेरै देखिन्छ नेपाल चुरोट खानेहरु धेरै छन् यो कन्डिसनहरु लङ एकचोटी दुईचोटी खाएर त्यति देखिदैन तर प्रोलङ स्टेटमा चाहिँ स्मोकर if they are smoking then this pathology will be seen in that kind of smokers dry air dust alcohol is also has been included laryngeal allergy inhaled हुन सक्छ अथवा GERD हुन सक्छ chronic sinusitis nasal dischargeहरु चाहिँ हाम्रो larynx तिर गयो भने यसले प्रब्लम दिन सक्छ अथवा unknown causeहरु हुन सक्छ so common in men in 30 to 60 years smoker भएको कारणले गर्दा hoarseness there is a monotonous low pitch voice diplophonia भनेपछि दुईटा पिच आउँछ एउटा चाहिँ नोडुलमा मात्रै स्वेलिङ भएर एउटा पिच आउँछ अर्को चाहिँ नोडुल दुईटा भोकलको नोडुलको बिचमा स्वेलिङ घुस्यो भने
त्यसले अर्को पिचको साउन्ड प्रड्युस गर्छ ल लार्ज ग्रस इडिमा भएर ठुलो एरिया इन्भल्भ भयो भने र एयरवे कम्प्रोमाइज भयो भने र एयरवेको ल्युमेनहरू घट्नु थाले स्टाइटर देयर इज अ नोइजी ब्रिदिङ हुन्छ भनेर सास पनि गाह्रो अप्ठ्यारो भएर लिएर आएको हुन्छ तर त्यो ठुलो साइजमा भयो अथवा लेट स्टेजमा त्यस्तो हुन्छ अलिक केसेसमा अलिकति स्वेलिङ मात्रै हुनसक्छ लेट केसेसमा अघि मैले वाटर ब्याग्स अफ फ्लुइडहरू देख्न सकिन्छ सुपिरियर एन्ड द मिडल सर्फेसमा चाहिँ डिफिकल्ट फर इन्स्टेन्स देखिहाल्नुभयो यो स्टेजमा त्यति प्रब्लम दिँदैन यो स्टेजमा चाहिँ प्रब्लम दिन सक्छ यो कन्डिसन आउन सो ट्रिटमेन्ट इन्भेस्टिगेसन्स फेरि पनि हाम्रो ओपीडीमा इन्डाइरेक्ट ल्याप्रोस्कोपी अथवा एन्डोस्कोपिक इभ्यालुएसन एनपीएल नाइजोफेरिन्जियल ल्याप्रोस्कोपी हामीले डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ हाम्रो अरू इमेजिङहरू गर्नु जरुरी छैन एलिमिनेसन अफ पोजिटिभ फ्याक्टर्स स्टप स्मोकिङ यो नगरीसम्म तपाईँको उपचार हुँदैन 15-20 वर्ष 30 वर्षसम्म यो चुरोट खाइराख्नेलाई आज भोलि छोड्नु भनेर तपाईले एक्सपेक्ट नगर्नुहोस् तर पेसेन्टसँग अलिकति नेगेटिभ काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ चुरोटले पछि गएर नराम्रो क्यान्सर पनि हुनसक्छ भन्दिनै पर्छ यो त कुनै टेक्स्ट बुकमा कुनै इन्स्टिट्युटमा चाहिँ इट इज टेकन एज अ प्री मेलिग्नेन्ट कन्डिसन्स रिङ्किजिडीमा यो यही अवस्थामा रहिरह्यो भने एयर प्रब्लम अरू प्रब्लम त आफ्नो ठाउँमा छ तर बट मेलिग्नेन्टमा चेन्ज हुन सक्छ भनेर मेन्सन गरेछ दे आर नोन एज प्री मेलिग्नेन्ट कन्डिसन्सहरू यो एलिमिनेट नगरेसम्म अरू काम छैन र भोकल कट स्ट्रिपिङ गरेर बाइ माइक्रोलेरिन्जियल सर्जरी एन्ड भोइस थेरापी स्लाइडमा इन्सिजन दिन भित्रको फ्लुइडहरू जेली फ्लुइडहरू हुन्छ त्यो रिमुभ गरी अनि एक्सेसिभ भएको फ्ल्यापहरू काट्नु पनि सक्छ ट्रिमिङ गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई इन्सिजन दिएर ओभरल्याप गरेर राख्न सक्छौँ प्री अपरेटिभ स्ट्याटस र पोस्ट अपरेटिभ स्ट्याटस कति धेरै स्पेस छ खाली यति स्पेस खाली भयो सो पेसेन्ट मे कम विथ स्ट्राइडर अथवा भोइसले मात्रै होइन एरो प्रब्लम हेर्नु आउँछ इलिङ्गिसिटीमा कन्ट्याक्ट अल्सो नोन अर्को एरिया त्यसमा कन्ट्याक्ट अल्सो कन्ट्याक्ट अरू नोन एज कन्ट्याक्ट ग्रानुलोमा अल्सरै हुन्छ भन्ने त छैन तर बट देयर इज अ ससोटाइक लेजन्स एट द साइट अफ म्युकोपेरिगोडियम कभरिङ द मिडियल सर्फेस अफ भोकल प्रोसेस भनेपछि पोस्टेरियरतिर एन्टेरियरतिर पोस्टेरियरतिर हुन्छ भोकल एब्युज क्लियरिङ अफ थ्रोट ग्यास्ट्रिक रिफ्लक्स यो कन्डिसन देखा पर्न सक्छ यो कन्डिसन हेर्दा अल्सर देखिन्छ तर ग्रोथहरू अल्सर चाहिँ मिसनोमर मात्रै हो यो एरिया यो एन्टेरियर एरिया हो यो पोस्टेरियर यो एरियाले चाहिँ भोकल प्रोसेस भन्छ अथवा पोस्टेरियर कमिसर एन्टेरियर कमिसर या पोस्टेरियर कमिसर एरियामा यो लेजन्डहरू देखा पर्न सक्छ कन्ट्याक्ट अल्सर भोइस एब्युज ओके low pitch hoarseness usually middle aged person voice therapy treatment psychological stress पनि हुन सक्छ सो psychological treatment पनि दिनुपर्ने हुन्छ medical treatment for gastric reflux improve if there is no improvement excision of granuloma that's the thing and another one is the intubation granuloma. There is a mushroom-shaped granuloma situated in the superficial or middle of the vocal process, usually detected after the 2 or 4 weeks after prolonged intubation. Endotracheal intubation, ICU मा भर्ना भएर भेन्टिलेटरमा इन्ट्युबेट गरेर राखेको 2-4 हप्तापछि त्यो भोकल कट प्रोसेसमा जस्तै तपाईले देख्नुहुन्छ यो एरिया यो एन्डोट्रेकल ट्युब हो यो बियोस गर्दा जीए एनेस्थेसिया दिँदा भेन्टिलेसनको लागि दिएको ट्युब हो यो एरियामा यदि पेसेन्टहरु आइसीयूमा लङ टर्म भेन्टिलेटरमा राख्यो भने यो एरियामा इन्ट्युबेसन ग्रानुलोमा देखा पर्न सक्छ भन्ने कुरा हो कन्डिसन ओके दिस इज द
कारण कज पेसेन्ट्स मुभ गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल त्यहाँ प्रेसर नेक्रोसिस भएको कारणले र ट्रमा भएको कारणले गर्दा धेरै चाहिँ रिएक्टिभ ग्रेनुलोमा हुन्छ। यदि पेसेन्ट्स हेभ अ voice problem and the airway problem, excision is the treatment of choice. हुन्छ भन्ने हैन, तर हुन सक्छ विशेष गरेर इन्डिभिजुअल ग्रेनुलोमा हुन्छ। Okay, this is the pathology. And leukoplakia यो जहाँ पनि हुन सक्छ। Usually the unknown cause, no clinical pathological correlation is there, but there is the white plaque on the vocal cord which cannot be separated. There is a white plaque. It is taken because it is important, because it is taken as a pre-malignant conditions. Pathology ma, histopathology ma, तपाईको dysplasia मात्रै आउन सक्छ, malignant हुन सक्छ, तर long term ma malignancy हुन सक्छ भने it involves the upper surface of vocal cord. Is it patient presence with hoarseness or it may be incidental finding? अरु खोज्दाखेरि यो देखिन सक्छ भने treatment, excision and vocal cord stripping and histopathic examination to rule out carcinoma. Smokers stop smoking. Okay, this was for today. I think there will be notice for mostly clinical class, the clinical CMC मै क्लास लिने कुरा भइरहेछ, सायद नोटिस आउँछ होला त्यही पछाडी त्यसरी फेस टु फेसहरु पढाइ हुन्छ। अब हाम्रो अनलाइन क्लास सायद यति नै होला। आजको लागि पनि यति हो र यो वर्षको लागि पनि यति नै होस् भन्ने कुरा। अब दुईटा क्लास हुन्छ, तिहार अगाडि तपाईहरुको मंगलबार र बिहीबार दुईटा क्लास हुन्छ, ENT को चाहिँ अरु क्लासहरु हुन्छ। त्यसपछि तिहार पछाडी चाहिँ हामीहरु आफ्नो लेक्चर हलमै लिन्छौं होला। ल, गुड डे, ह्यापी तिहार। फेरि क्लासमा लेक्चर हलमा भेटौँला। ल, डिप्लोफोनी भनेको दुईटा पिचको साउन्ड आउँछ। अहिले बोल्दा एउटा पिच, अर्को चोटी अर्को पिचमा आउने। यदि मास इन बिट्विन द भोकल कर्ड नोड बोल्दाखेरि आयो भने त्यो बिचमा आएर यसरी बस्यो भने एउटा पिचको आउँछ। यदि पिचमा छैन भने अर्को पिच आउँछ भन्नु खोजे, दुईटा पिचको स्वर आउँछ भन्ने कुरा। अब एक्जाम्पल दिनु अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर भोकल मास चाहिँ भोकल कर्ड नोडको बिचमा आउँदा र नआउँदामा चाहिँ फरक खालको पिचको साउन्ड आउँछ, बोली आउँछ भन्ने कुरा डिप्लोफोनी भनेको। डिप्लो भनेको दुईटा हो नि त। ओके।